محمد زید اشرف صاحب جو بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ اس کا نا بھئی شور ہوتا ہے ذرا شور زیادہ ہوتا ہے باقی آپ کی مرضی چلا رہے تو چلا رہے اچھا ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ حضرات کے سامنے کمالات نبوت اور ارشادات نبوت کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے اور ماشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے حسن مصطفیٰ کی آپ حضرات کے سامنے ماشاءاللہ خوب بڑے اپنے اچھے علم کے ساتھ اور انداز کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں کون میرا اور آپ کا نبی کسی کہنے والے نے کہا کیا کہا فرمایا کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں اور فرمایا کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا سمجھنا میری بات کو سمجھنا کون سا حسن محبوب فرمایا سات پردوں میں چھپا بیٹھا تب حسن کائنات سات پردوں میں وہ چھپا بیٹھا تب حسن کائنات پھر کسی نے اسے عالم اشکارا کر دیا ایسا حسن مصطفیٰ تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں ساکہ مجمع بھی آپ کا جناب آمد کے لیے تشریف لے آئے میں حضرت طاہر بلال چشتی کی آمد سے پہلے ہمارے مہمان مجلسی سے تشریف لے آنے والے اور مجلسی کے اندر ابھرتی ہوئی خطابت کے اندر قدم رکھنے والے میرے برادر محترم اور محسن حضرت مولانا محمد محسن صدیقی صاحب تشریف فرما ہے کون سا حسن مصطفیٰ ذرا توجہ تو کیجیے نا آپ جناب کی ضلع شیخو پورا میں بچوں کو دیکھ کے کہتے ہیں بڑا جناب کی اس کا حسن ہے بڑا اس کا جمال ہے بڑا اس کی جناب کی چالو چلن ہے لیکن بتائیے نا وہ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن کا کیا کہنا میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتا میں حضرت آمنہ کی بات نہیں کرتا حضرت امہ حلیمہ فرماتی ہے جس وقت میں بنی سعد کے قبیلے سے چلتی ہوں مکہ کے اندر قدم رکھتی ہوں تو مجھے بچہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کیوں اس لیے کہ حلیمہ تو بھی بڑی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے تیرا حارث آمد بھی بڑا غریب انسان ہے تیری اونٹنی اور بکریوں کے اندر دودھ بھی نہیں ہے اس لیے ہم نے بچوں کو تو پالنے کے لیے دینا ہے تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اماں حلیمہ فرماتی ہے میں بڑی جناب کی غمزدہ ہوں کہ بنی سعد کے قبیلے سے تشریف لے کے آئی ہوں مکہ کی کوئی عورت مجھے بچہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ نے خاموش آواز سے کہا ہوگا حلیمہ پریشان نہ ہو جو بچہ میں رب تجھے دینے کے لیے آ رہا ہوں وہ بچہ صرف بچہ نہیں ہے وہ بچوں کا بھی سردار ہوگا وہ بچہ صرف بچہ نہیں ہوگا وہ کائنات کا بھی سردار ہوگا وہ بچہ صرف بچہ نہیں ہوگا وہ نبیوں کا بھی نبی ہوگا وہ بچہ صرف بچہ نہیں ہوگا وہ کائنات کا بھی آقا اور نبی اور سردار ہوگا اماں حلیمہ فرماتی ہے جس وقت میں نے اپنے بچے کو اٹھایا اماں حلیمہ فرماتی ہے میں جس وقت بیوی آمنہ کے اندر گھر کے اندر تشریف لے جاتی ہوں میں نے کہا آمنہ میں نے سنا ہے کہ تیرے پاس بچہ ہے اللہ نے تجھے حسن کائنات سے سوارا ہے اماں آمنہ فرماتی ہے حلیمہ میں اس لیے تجھے بچہ تو دکھا دیتی ہوں لیکن اٹھانے کے لیے نہیں دیتی فرمایا کیوں فرمایا اس لیے کہ ہر کوئی میرے گھر کے اندر قدم رکھا سب نے انکار کر دیا کہ اس لیے کہ یہ بچہ یتیم ہے اماں حلیمہ کو اماں آمنہ فرماتی ہے بچہ دیکھ تو لے لیکن نہ کرنا اگر تو نے بھی نہ کرتی تو میں پہلے بھی درد والی ہوں میرا عبداللہ دنیا سے چلا گیا اگر تو نے نہ کرتی میرے مصطفیٰ کا چہرہ تو بھی دیکھ لے اگر تیرا من مانے تو لے لے اگر نہ مانے تو خاموش ہو کے چلی جانا زبان سے یہ نہ کہنا کہ میں نے نہیں اٹھانا اماں حلیمہ فرماتی ہے دکھا تو صحیح اماں حلیمہ پر کتابوں کے اندر لکھا اماں حلیمہ جس وقت اندر جاتی ہے نا دیکھتی ہے کہ اللہ کا حبیب آرام فرما رہا ہے فرماتے ہیں نیچے سبز رنگ کا کپڑا تھا نیچے سبز رنگ کا کپڑا اور اوپر سفید رنگ کا کپڑا اماں حلیمہ فرماتی ہے میں نے کہا بچے کو اجازت ہے اٹھانے کی
अम्मा आमना फरमाती हमारी हलीमा उठा ले देख ले। अम्मा हलीमा फरमाती जिस वक्त मैंने बच्चे के मुंह से कपड़ा हटाया, बच्चे के मुंह से चेहरा मुखड़ा से, वो चेहरा तेरा मेरा नहीं था, चेहरा वो था कि रब ने फरमाया बज़ुआ सुने तेरे चेहरे की कसम। फरमाया जिस वक्त मैंने कपड़ा हटाया, फरमाती हैं कपड़ा हटाने की देर थी, मैंने हुस्न मुस्तफा को यूं देखा कि खुदा की कसम ऐसी सूरज की किरणें भी नहीं होती जिस तरह हुस्न मुस्तफा के चेहरे की किरणें। मैंने बच्चे को उठाया, उठाने के बाद अपनी गोदी और हाथों में लिया, हाथों में लेने के बाद फरमाते मैंने देखा खुदा की कसम हुस्न मुस्तफा जिसमें मुस्तफा से ऐसी खुशबू फैली थी। मैंने अरब के बच्चों को भी उठाया, अजम के बच्चों को भी उठाया, शाम के इलाके के बच्चों को भी उठाया, सारी कायनात के बच्चों को पालती रही। खुदा की कसम ऐसी खुशबू मैंने दुनिया के किसी बच्चे में नहीं देखी जैसे आमना के लाल के जिस्म में खुशबू आ रही थी। फिर जिस वक्त मैंने उठाया तो आका ने आंखें खोली, फरमा दिया आका ने आंखें खोलने के बाद अम्मा हलीमा फरमाती मेरी आंखों में डाल दी, मेरी आंखें आका के आंखों में, आका की आंखें मेरी आंखों में। फरमाते झूम आका ने आंखें खोली, मुस्कुराए, फरमाते होठों से यूं नूर की किरण निकली। खुदा की कसम ऐसी नूर चांद की 14वीं रात की चांदनी नहीं होती जैसे हुस्न मुस्तफा के चेहरे से जनाब की चांद मुबारक से हुस्न मुस्तफा की किरणें निकल रही थी। तो ये है, आप पढ़े तो कमालात मुस्तफा को देखें तो सही, हुस्न मुस्तफा को देखें तो सही। अगर आपको फुर्सत मिले तो इरशादात नबवी पढ़े तो सही, अहादीस का मुताला तो करें तो सही, ज्यादा लंबी चौड़ी बातें कुरान मजीद पढ़ के देखें तो सही। अल्लाह ने अपने आका के नाम की कसमें उठाई, चेहरे की कसमें उठाई, जुल्फे की कसमें उठाई, नामों की कसमें उठाई, चलन की कसमें उठाई। अल्लाह पाक ने तरतीब पाक, अल्लाह पाक ने अपने पाक नबी के हुस्न को बयान फरमाया। आप कहते मौलाना हम तो पढ़े हुए नहीं है, हम कुरान मजीद को कैसे पढ़े? मैंने कहा ठीक है, तू ज्यादा गहराई में अगर नहीं जाता, लिखने वाले लिख गए, अल्लाह भला करे हमारे उलमा का। उलमा ने बड़ी आसानी के साथ फरमाया, फरमाया बस्ती देवरी के नौजवान वाक़या अगर तू सारे कुरान मजीद को नहीं देख सकता, चला अलिफ बा ता सा को देख ले, ये भी मुस्तफा की आमद की खुशखबरी दे रहे हैं। मैंने पूछा अलिफ तू बता, आखिरी बात कर रहा हूँ। अलिफ ने कहा अल्लाह का प्यारा आ रहा है, समझो, अलिफ ने कहा अल्लाह का प्यारा आ रहा है। मैंने कहा बा तू बता, बा ने कहा बेसहारों का सहारा आ रहा है। मैंने कहा ता तू बता, ता ने कहा ताजदारे मदीना आ रहा है। मैंने कहा सा तू बता, सा ने कहा साकिबे समा आ रहा है। मैंने कहा जीम तू बता, जीम ने कहा जन्नत का ज़ामिन आ रहा है। मैंने कहा हा तू बता, हा ने कहा हबीबे खुदा आ रहा है। खा ने कहा खैरुल वरा आ रहा है। और जनाब की रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है। दान ने कहा दुखों को मिटाने वाला आ रहा है। जान ने कहा ज़हीरा कायनात आ रहा है। सा ने कहा ज़मीन व आसमान का मेहमान और पैकर आ रहा है। सी ने कहा सरवाए दो जहान आ रहा है। सी ने कहा शाहे दो जहान आ रहा है। सुआद ने कहा सादे को अमीन आ रहा है। सुआद ने कहा ज़ामिन जन्नत आ रहा है। ता ने कहा ताहा की सीरत वाला आ रहा है। ज़ा ने कहा ज़ालिमों को मिटाने वाला आ गया है। ऐन ने कहा इबादत का तरीका बदलाने वाला आ रहा है। गैन ने कहा गुलामों को आजाद करने वाला आ गया है। फा ने कहा बकरे दो जहान आ गया है। काफ ने कहा कासिमे कौसर आ गया है। छोटे काफ ने कहा कायनात का महवर और पैकर आ गया है। लाम ने कहा लुत्फ़ व इनायत का मरकज आ गया है। नूर ने कहा नूरानी चेहरे वाला, नूरानी जुल्फ़ों वाला आ गया है। फा ने कहा वजह तकलीफ आ गया है। हा ने कहा हाथी आलम आ गया है। शाह ने कहा शसरत और बदहा को मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा बनाने वाला आ गया है। मुस्तफा के क्या कहेंगे? उसने मुस्तफा का तो एक एक लफ्ज आपको बताएगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, इसी के ऊपर मैं इत्तिफा करता हूँ, आप जागने का सबूत दें। अब मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ। बिरादर मुकर्रम मेहमान हज़रत मौलाना मोहम्मद मोहसिन सिद्दीकी साहब, आप महल से तशरीफ लाए कि आपने माशाअल्लाह ज़ोरे बयान सहर रिसाई से हम सामीन को मुस्तफ़ीद फरमाएं। आप सारे दुरूद पाक की तिलावत फरमाते हैं।
اصل خطاب ہو کے آیا اور میں مشکور ہوں بھائی ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب کا اور مفتی شمشاد صاحب کا، اور جنہوں نے کاوش کی، کوشش کی، جدوجہد کی، تمام انتظامیہ کا کہ آپ نے ہمیں اس نیک محفل میں بلایا۔ اللہ آپ کا آنا بھی قبول فرمائے، آمین کہہ دیں۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ کو سیرت مصطفیٰ سنا رہے تھے۔ مجھ سے قبل مولانا زید اشرف صاحب وہ بیان کر رہے تھے، تو اب آپ سے گزارش ہے تھوڑا سا ہلکا بنائیں، یہ بچے سیٹ پہ ہو جائیں، ذرا نوجوان اور بزرگ آپ قریب آ جائیں۔ مفتی صاحب تھوڑا ہی سیٹ دیں۔ یہ جو بچے ہو نا جی، یہ کچے پھل پیچھے چلے، وہ ساری حضرت مولانا ساری سرائے کی جو زبان ہے نا، یہ کچے تشریف لے آئے۔ جنہاں نے نبی دی ذات تے درود پڑھے کوئی بندے میرے سامنے آ جاؤ، جنہاں نے نہیں پڑھا ہو بے شک 1 فٹ اور پیچھے ہو جاؤ، آ جاؤ بھائی ماشاءاللہ، آ جاؤ قریب آ جاؤ۔ سلام علی سید الرسل علی سید الرسل و افضل الرسل و اکمل الرسل و اجمل الرسل و اجمل الرسل و احبب الرسل و اعظم الرسل علی سید الانبیاء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تڑپاتی ہے جو دل میرا الفت ہے محمد کی۔ محبوب کا جب نام آئے تو آپ نے کیا بولنا ہے؟ انشاءاللہ بیان زندگی رہی تو ادھارا ہے، یہ تو صرف آپ احباب کی اس محفل میں حصہ ڈال رہا ہوں۔ تڑپاتی ہے جو دل میرا وہ الفت ہے محمد کی، ہے پیش نظر ہر دم وہ عقیدت ہے محمد کی۔ مدینے سے جو آتی ہے بس اتنا پوچھ لیتا ہوں جلدی بتا کیسی طبیعت ہے محمد کی۔ گناہگاروں نہ گھبراؤ، سیاہ کاروں نہ شرماؤ، سنو آواز کانوں سے جو آتی ہے محمد کی۔ گناہگاروں کو کھڑے دربار جنت میں جانے کو روکیں گے، حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی۔ معراج داد مدامہ ہوران در جا
بھائی آصف بیٹھک پہ بیٹھے تھے، ذکر کر رہے تھے کہ ہم سرے کی بھی شوق سے سنتے ہیں، لیکن میں آپ کو سرے کی نہیں سناؤں گا، ایک دو شعر۔ معراج دا دھم دھام ہا ہورا دا چرچا عام ہا جبریل ہاتھ غلام ہا بلغ الغلا بکمال ہی دھما پیام الکان دے وچ ہو کے ملے پلکان دے وچ آیا گیا پلکان دے وچ کشفت تو جا بجمال ہی خالی نہ جاوے در گیا چہرا گیا چہرا جو سائیں میں گھر گیا او تر گیا پرجوش سکتا مر گیا حضمت جمیل صالحی وہ جال اوے مٹھ کنکر پا رسو مٹھا محمد عربی ہے جو کیا کرے حتام جمول پر صلو علیہ وآلہ پھل گلاب دا بارا نہیں ہوتا پھل گلاب دا بارا نہیں ہوتا سمندر دا جانی کنارہ نہیں ہوتا جڑا میرے پاک نبی دی ذات درود پڑے انہی قبر اندر انہارا نہیں ہوتا۔ اب آپ سارے عقیدت محبت کے ساتھ بآواز بلند برکت کے لیے نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ واجب الاحترام بزرگان دین شرفاء ملت، جتنے بھی اس محفل میں دور دراز سے تشریف لائے اور جن بھائیوں نے یہ پروگرام بنایا، اللہ سب کے مال میں جان میں ایمان میں برکت انشاءاللہ۔ میری 15 منٹ کی حاضری ہے، حضرت بھی دور دراز کا سفر کر کے ماشاءاللہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے۔ حضرت حسانی صاحب بھی ماشاءاللہ تیار بیٹھے ہیں کہ جتنا جلدی پروگرام اختتام پذیر ہوگا اتنا ہی جلدی واپسی کا سفر شروع ہو جائے گا، تو تھوڑی توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ مجھے بھی بات کرنے کا لطف آئے گا، آپ کو بات سمجھنے کا سننے کا انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ تو مجھ سے قبل حضرت مفتی صاحب مولانا زہد اشرف صاحب دائیں بائیں علماء الحمدللہ جمع غفیر ہے، ان احباب کی موجودگی میں طالب علم ہوں، میں نہ ادیب ہوں، نہ خطیب ہوں، نہ مقرر ہوں، نہ واعظ ہوں، بس طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں۔ مہینہ جو پچھلا گزرا ہے آپ کو معلوم ہے غیر محبوب کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ربیع الثانی شروع ہے، تو میں نے علماء سے سبق سنا ہے کہ ربیع الاول میں صرف ولادت نہیں، ربیع الاول میں اور چیزیں بھی ہیں، جس طرح کی ولادت باسعادت ہے اس طرح ربیع الاول کے مہینے میں میرے محبوب کی ہجرت بھی ہے، میرے محبوب کی ختم نبوت کا بھی اعلان اور پرچار ہے، میرے محبوب کی وفات مبارک بھی ربیع الاول میں۔ تو عزیزان گرامی، تو ہر اعتبار سے زندگی کے ہر پہلو سے مبلغ کا حق بنتا ہے کہ نبی کی سیرت کو بیان کیا جائے، نبی کے کمالات کو بیان کیا جائے، نبی کے اوصاف کو بیان کیا جائے، افعال، اقوال، اطوار، جو بھی نبی کی زندگی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کیونکہ محبوب کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اسوہ سنت سے ہے، سنت کا معنی طریقہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں آسان آپ کے سامنے دو جملے بیان کر کے چھٹی کرتا ہوں۔ اگر نکات میں جائیں، علم کی طرف جائیں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو میں جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ ولادت باسعادت بھی، کیونکہ میں نے پڑھا ہے ربیع الاول کا مہینہ سوموار کا دن جب میرے محبوب نے 40 سال کا عرصہ گزارا مکہ مکرمہ کے اندر، 40 سال عرصہ گزرنے کے بعد جبرائیل امین جب پہلی وحی لاتے ہیں 9 ربیع الاول کا دن 12 فروری سن 610 عیسوی تھا، تو کیا آیا آرڈر، حکم کیا آیا، وحی کیا آئی، جبرائیل کیا لایا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی
खत्म नबूवत का ताज सजा दिया। मेरे महबूब ऐलान करते हैं 13 साल मुबारक जिंदगी मक्का मुकरमा के अंदर गुजारते हैं। आप शब रोज मेहनत करते हैं। 13 साल गुजर गए। खत्म नबूवत के बाद की बात है, रिसालत के बाद की बात है। वैसे जिंदगी के 53 साल हो गए। लोगों ने परेशान किया, कुफार मक्का ने परेशान किया, सरदाराने कुरैश ने परेशान किया। मेरे महबूब को हुक्म आया, महबूब मक्का छोड़िए, मदीने का सफर कीजिए। मेरे महबूब जब मक्का छोड़ते हैं, सफर करते हैं, गारे सौर में पनाह लेते हैं, अबू बकर सिद्दीक के दामन में आराम करते हैं। महीना रबीउल अव्वल, उलमा ने इसमें भी लिखा है यकम रबीउल अव्वल का दिन जब गारे सौर से निकले, अगला सफर शुरू किया। अजीज़ाने गिरामी 16 सितंबर है, सन 622 ईस्वी है। मेरे महबूब हिजरत करके जा रहे हैं महीना रबीउल अव्वल। आओ मेरे महबूब 63 साल मुबारक जिंदगी जब गुजारी दुनिया में, अल्लाह का जब बुलावा आया, अल्लाह का कुर्ब आया महीना रबीउल अव्वल। तो मेरे दोस्तों, मैं आयत पढ़ चुका हूँ, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। टिली वजह क्या है? हजरत जंग से आए, आप इनका नाम जानते हैं, दुनिया जानती है। ये भी बगैर सुभान अल्लाह के नहीं चलते। जो खतीब आ रहा है, खुसूसी मेहमान आ रहे हैं, वो बगैर सुभान अल्लाह के नहीं चलेगा। अगर आपने सुभान अल्लाह की कंजूसी की, अगर उन्हें बयान करना है घंटा, तो 20 मिनट में काम चल जाएगा। इस तरह ना करो, आवाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल-आलमीन जमा का सीगा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुफ्ती साहब जितने जहान बनाए, आलम बनाए, सब के लिए रहमत। वजाहत का वक़्त नहीं, तशरीह में करूं टाइम नहीं, लेकिन इतना समझे आलम अरवा रहमत। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबीय्यीन। आलम वतन अम्मा आमिना, सुभान अल्लाह कह दो ना। आलम वतन रहमत अम्मा फरमाती हैं, जब आए नहीं थे, पत्थरों पे चलती हूँ, कदम रख्म के हो जाते हैं। धूप में चलती हूँ, जिस्म शराबूर हो जाता है। कुएं में पानी लेने के लिए जाती हूँ, मेहनत दरकार है। जब से ये लाल मेरा बाल आया मेरे शिप में अतहर में, रब्बे मोहम्मद की कसम, मैं धूप में चलती हूँ, ऊपर से रहमत वाले बादल आगे साया करते हैं। जब मैं पत्थरों पे चलती हूँ, गुलाब बन के मेरे कदमों को बोसा देते हैं। जब मैं कुएं पे जाती हूँ, मैं बाद में पहुँचती हूँ, पानी पहले किनारों पे आके मेरा इस्तेमाल करना है। कौन? मेरे महबूब आलम अरवा रहमत, आलम वतन रहमत, आलम दुनिया। ये जो जहां जिसमें और आप चल रहे हैं, इसमें भी रहमत। मैं एक वाकया बयान करके कुरान की रोशनी से फिर बात खत्म करता हूँ। अब आपको मदीना मुनव्वरा ले चलता हूँ, आपको मदीना मुनव्वरा। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर आपकी तवज्जो मेरे महबूब की रोज़े पाक की हाज़िरी, वहीं चलते हैं। मस्जिद नबवी है, असहाब मोहम्मद मौजूद हैं। एक जवान आया, कद आवर, जोर आवर, पहलवान है, अरब का रहने वाला है। काम क्या है? पहलवानियां करता है, ये उसका शुगल है। आजा आज क्या या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक बात लेके आया हूँ। मैं अरब का पहलवान, जंगजू, बहादुर, ताकतवर, जोर आवर। मैंने सुना है आपने नबूवत का ऐलान किया है, आपने तौहीद की दावत दी है, आपने लोगों को अपनी तरफ मानूस करना शुरू किया, लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। लेकिन मेरी बात सुनिए, अगर आपने मेरे साथ पहलवानी की, मुझे बछाड़ दिया, गिरा दिया, हरा दिया, मैं आपका
कलमा पढ़ लूंगा, वरना मैं आपका कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं। रहमत वाले नबी फरमाते हैं, वो आने वाला मेहमान, ये कोई बात है? अगर तू इस शर्त पे कलमा पढ़ना चाहता है, काली कमली वाला तुझे कलमा पढ़ाने के लिए तैयार है। वो कहने लगा आका खड़े हो जाइए। हजरत उमर बैठे हैं, उसने बहुत सारी लंबी गुफ्तगू है। हजरत उमर ने इस तरह गुस्से से देखा, रहमत वाले नबी ने रहमत की आंख से उमर की तरफ जब देखा तो उमर समझ गए, हम इसको बोलने दो, जो भी कहता है कहने दो। हजरत उमर कह रहे हैं, इसको पता ही नहीं है महफिल के आदाब का, मैं आया कहाँ हूँ, बात किससे कर रहा हूँ। फर्क है, खड़े हो जाइए। रहमत वाले नबी खड़े हो जाते हैं, तवज्जो मेरी तरफ, बस इंशाअल्लाह काम बिल्कुल करीब है, परेशान न हो कि हमारे मेहमान आए हैं, ये दरमियान में कहाँ से आ गया। तवज्जो मेरी तरफ। हजरत खड़े हो गए, वो पहलवान खड़े हो गया, हाथ उठाइए। किस हाथ की तरफ इशारा हो रहा है कि हाथ उठाइए? कुरान के अज़ीज़ान गिरामी महबूब खड़े हो जाते हैं अपनी जगह में, पहलवान खड़ा हो गया, यदुल्लाह वाले हाथ उसमें थे। जिब्राइल की रब्बे जलील जल्दी करो, जाओ महबूब की खिदमत में। अब मेरी तरफ देखिए, बैक से पहलवान की जिब्राइल आए, इस तरह नीचे से जहां हमारे ये टखने हैं पकड़ा, झटका दिया, मुंह के बल गिरा, फिर खड़ा हो गया। हजरत दोबारा मौका इनायत फरमाइए, फिर भी इस तरह, तीसरी तरह भी इस तरह मिला के लगा, हजरत मेहरबानी फरमाइए, कलमा भी पढ़ा दीजिए, सीने से भी लगा लीजिए, जन्नत का रास्ता बता दीजिए। नबी का ज़िक्र ही खुदा का ज़िक्र है, नबी की बात ही खुदा की बात है। नबी का ज़िक्र ही, नबी का ज़िक्र ही खुदा का ज़िक्र है, नबी की बात ही खुदा की बात है। यदुल्लाह कह दिया तो साबित हो गया, क्या नबी के हाथ पे खुदा का हाथ है। नबी का ज़िक्र ही, नबी का ज़िक्र ही, मैं गुनाहगार हूँ मेरे आका रहमत करेंगे, मुझ जैसे गुनाहगार की वो शफाअत करेंगे। बड़े आज़ीम हैं, बड़े करीम हैं, वो जिनके हाथ में मेरी निजात है। माशा